So we all know we are going through a series. Anybody knows what is the title? ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದೋಯ್ತು. Yeah, it's about covenant, right? So today we are going to talk about mosaic, that is covenant with Moses. So that is what we will talk. The question would arise, then what is a covenant? ನಾವೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂಬುದ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರಬಹುದು? A simplified answer. A covenant is a relationship between two partners who make binding promises to each other and work together to reach a common goal. That is a covenant. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನ, ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಲು ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ. A simple video I have, it is just a 1-minute video. So if you just drop something, pick up, the video would be over. So kindly, careful agi nodi. Okay, simple 1-minute video about what is a covenant with God. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ, ನೀವು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. Around Christians, you've probably heard of the idea of having a personal relationship with God, which could mean different things in the Bible, like having God as a friend, or your father, or maybe your teacher. But there's one particular way that the Bible talks about this relationship that you find all over. But strangely, we don't talk about it that much. And that's the idea of a partnership with God. A partnership like working alongside someone to accomplish a goal together. Right, and this is actually what you see at the beginning of the Bible. God creates this good world full of all of this potential. And then God appoints these unique creatures, humans, as his partners in bringing more and more goodness out of all that potential. But the humans don't want to partner with God. They rebel and try to create a world on their own terms. And so this broken partnership is the Bible's explanation for why we're stuck in a world of corruption and injustice and the tragedy of death. It's not like there's just one or two humans who have bailed on this relationship. In the story of the Bible, everyone has abandoned the partnership with God. So what God does is select a smaller group of people out of the many, and he makes a new partnership with them called a covenant. And in a covenant, God makes promises and then in exchange asks his partner to fulfill certain commitments. And the purpose of all of this is to somehow use this covenant relationship to renew his partnership with everybody else. Now, there are actually 4 times in Why I'm emphasizing on this is the similar kind of covenants God wants to have with us. What do I mean by that? He chooses. He does not need. He chooses to become partners with us. He's accepting us as his partners to do his will. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕು, ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು, ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Just imagine this. Who is offering you partnership? The Creator, the one and only, the most powerful God himself is extending a hand for the partnership with us. Whether you believe it or not, whether you feel, am I worthy or not, this is the reality. This is the truth.
ನಿಜಾಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ, ಅವರೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಪಾಲುಗಾರನಾಗು, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾ ಅಂತ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅವರ ಒಂದು ಕೈಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So the covenant with Moses, it's there in Exodus chapter 19 verses 3 to 6. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ರಿಂದ 6ನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೊತೆ ದೇವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿಂದ ಕೂಗಿ, ನೀನು ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನವರಾದ ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏನೆಂದರೆ, ನಾನು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆನೋ, ಹದ್ದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆನೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಷ್ಟೇ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡುವ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯ ಜನಾಂಗವರಾಗುವಿರಿ. ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನನ್ನದಷ್ಟೇ. ನೀವು ನನಗೆ ಯಾಜಕ ರಾಜ್ಯವೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನವೂ ಆಗಿರುವಿರಿ. ಇದೇ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. So what is happening in this particular covenant is, we'll just go to the next slide and come back here. If you see here, God is extending. I am the Lord and I'm having this covenant with Moses and Israelites. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವತಃ ದೇವರೇ ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವತಃ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ. And then he is asking people to remember what I did to Egypt. Remember how I saved you. It's past. I've already done this. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐಗುಪ್ತರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳು. So now how you need to live? I'm going to give you certain commands. You need to follow these things. ಈಗ ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಮಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡಿಬೇಕಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಮೋಶೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. If you do these things, you will be blessed. If you don't do, there will be consequences. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ So ಕೊಡ್ತಾರೆ. this covenant is between God and Israelites through Moses. God is telling Moses, this is what you need to go and tell the Israelites. ಈ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೋಶೆಯವರ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. Now let's look at the covenant carefully, the words that the Lord is choosing to speak to us. Let's go back. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. God is saying, people of Israel, you yourself have seen what I did to Egypt and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಬಂದು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So the grammar, what I did, past tense. Then now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all the nations, you will be my treasured possession. ದೇವರು ಹಳೆಯದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹಳೆಯದು, ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಜನಾಂಗ ಆಗುತ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಕೀಯ ಜನಾಂಗರಾಗುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. Why I'm re-emphasizing is the same words holds good to us today too. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God says, although the whole earth is mine,
You will be for me a kingdom of priests and a holy nation. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ, ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನನ್ನದಾಗಿದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಯಾಜಕರಾಗ್ತೀರಾ, ನೀವು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Even though all the people in the world today are his, yet he has selected us. He has chosen us. Today, if you are here, it is not by accident. You have come here by an invitation from the Lord himself. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳು, ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನವಾದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. So verse 5, God is saying, now if you obey me fully and keep my covenant. So I'm going to just give you an example of how to be committed, how to keep his covenant. ಆತನ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ನಿಬಂಧನೆಗೆ ನೀವು ಒಳಪಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಂತ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Let me show you a photo. Can you recognize who this is? ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Any idea? ಖಂಡಿತ ನಾನಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಜಬಪ್ರೇಮ್ not given chance. Yes. Thomas is doing a good job, ಅಲ್ಲ? So much of training to his son. Wife will say, Veena, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ. Parents are doing a good job. All right. But his name? Is none other than our own Eric. Please display the name. ಇವರ ಹೆಸರು ಎರಿಕ್ ಲಿಡ್ಡೆಲ್ ಅಂತ. What is the speciality? So as we just heard, he trained himself for 1924 Olympics for 100 meters, but they kept the competition on a Sunday and he refused to participate in it because Sunday I consider it as a Sabbath. I will not break my covenant with my Lord. I will not run. The entire media, everybody ridiculed him. What nonsense are you talking? ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ರು. 100 ಮೀಟರ್ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾನುವಾರ. ಆ ಒಂದು ಓಟ ಭಾನುವಾರವಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭಾನುವಾರ ನಾನು ಓಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವಾಗಿದೆ, ನಾನು ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಓಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ನಿನಗೇನು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ಅವ್ರನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. Some of the intelligent people here will say, Uncle, Sunday is not Sabbath. Saturday, you could have. Why? But look at the heart. It's not about the logic, it's about the heart. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಕೆಲವರು ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಸಹೋದರ ಏನು ಶನಿವಾರ ಅಲ್ವಾ, ಸಬ್ಬತ್ತಿನ ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಕೆ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಹ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಏನಾದರೂ ಸಹ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. But then he enrolled himself for a 400 meters. He did not train much for that. That was happening on a weekday and he won the Olympics. ಆದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನು ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು. ಅದು ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರು. 100 ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಬದಲು ಅವರು 400 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದರು. After the Olympic medal, he became, servant of God. He started preaching the gospel a lot of places. He went to China, and in China, in 1947, when he was almost dying, he was in a prison. 1945 ವರ್ಷತ್ತಿಗೆ ಇವರು ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಗೆದ್ದು ಚೀನಾ ಒಂದು ಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಸಾರಿ ಒಂದು ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 1945 ಅವರು ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯ ವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. There the guard noticed that this guy is so happy. He's in the prison, he's so happy.
And because of all the special category that he comes in, there was a special treatment given, special food given to him. But what he used to do is he distributes whatever food is given to the other prisoners. ಓ ಇವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವರು ಒಂದು ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಊಟವನ್ನು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರು. The guard asked him, "Why are you acting this way?" And Eric Liddell answered, "Because I know whose I am." ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ನೀನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅವರ ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರ ಉತ್ತರ ಇತ್ತು. In the Mosaic covenant also, it is not about do's and don'ts. It's about identity. How God is looking at Moses, how God is looking at Israelites, how God is looking at you and me. That is what we need to understand. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸಹ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಾವು ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಮೋಶೆ ಯಾರು ನನಗೆ, ಈತನು ಯಾರು, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ನನಗೆ ಹಾಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. One quiz question. Ready? ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, How many commandments are there in the Bible? ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ? Many. Thank you. Lawrence G. Thank you very much. ಕೆಲವರು 10 ಅಂದ್ರು. 10. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಮರ್ಸಿ ಆಂಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Any guess? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಊಹಿಸ್ಬೋದಾ? ಒಂದು. ಯಾರೋ ಒಂದು We know ಆಜ್ಞೆ this ಅಂತ ಅವ್ರೆ. Usha is saying like this. 10 ಉಷಾ ಸಹೋದರಿ 10 ಅಂತ Okay, so ಇದ್ದಾರೆ. I was doing a little research on this. Again, different scholars have different things. So one of the things they said is 613 plus 10 plus 2. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, 613 hyphen 10 hyphen 2 ಅಂತ ರಿಸರ್ಚ್ ಶೋಡ್ ಮೀ. ಕೆಲವೊಂದು ಯಹೂದ ಇದರಿಂದ ಪಂಗಡದಿಂದ ಬಂದವರು ಒಂದು ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ 613, ಅದಾದ ನಂತರ 10, ಅದಾದ ನಂತರ 2. So many of you are right. We know in the Old Testament, God written tablet is not today's technology. Tablet was there in the Old Testament. So God wrote on the tablet 10 commandments. And then afterwards, further he gave many. Jewish scholars calculated it. And one of the scholars said it is 613. But Jesus said, why complicate? Just follow 2. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಯಹೂದಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ 613 ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ 6. ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಥರ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸಾಕು, 2 ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. Why am I asking this question? ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? Sometimes we feel like, why so many commandments? I need to follow this. I need to headache. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ 613 ತಲೆನೋವು ಬರ್ತೈತೆ, ಒಂದೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ 613 ಮಾಡೋದು? And many of us feel guilty because I'm not following these things. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಹಿ ಮನೋಭಾವನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. Because our mindset is, I will be right with God if I follow these things. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. Our assumption is, if something bad happens, oh, because I'm not obeying God, that's why I'm getting punishment. ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಆಜ್ಞೆನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. So the myth is, you obey God, God will rescue you. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಅನೇಕ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. The reality is, God first rescued the Israelites and then gave the commandments. ಆದ್ರೆ ನಿಜಾಂಶ ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಐಗುಪ್ತರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರನೇ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. It's Exodus chapter 12, he saved them. Exodus chapter 19, he gave the commandments.
ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 12ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 19ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. I'm repeating it. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, God first saves us. Then he's asking, do these things to safeguard you. It is not the other way around. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೊದಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. That is what we see in the covenant. God acts before he commands. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಏನೇ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. He saved before he asked what to do. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ. And remember one statement there. He's saying the destination, most of times we think the Israelites were saved from Egypt and the destination was Canaan. No. If you read the scriptures, he says, I brought you out of Egypt to myself. The destination is God, not the place. ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. So today our destination is God. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ದೇವರನ್ನ ಸಂಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು. So this is the theology part of it. Now how do we implement this into our life today? ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಡಿಬಹುದು? Application number 1. ಒಂದೇನೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನ್ From ಮಾಡಬಹುದು? this covenant, what I am understanding is you are already loved. ಮೊದಲನೇ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. At this time, I would like to ask Akansh to come and share a few things. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ. Sorry, setting up myself. So I'm going to be talking about you are already loved. ಸೊ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತನಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Okay, yeah. So many of us live under, as dad was also saying, the myth. Many of us live under the myth of, the more we do for God, the more He loves us. ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If I pray more, if I do Bible study every day, if I do this, if I do that, God's love for me will increase. ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ತೀನಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ದೇವರು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. And we also believe that if we sin or if we fall down, God's love for us will diminish. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And that mindset that we live in, it turns our relationship, which is supposed to be a relationship, but it becomes a performance that we do for God. ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. We even see that with the Israelites. The Israelites were rescued first. That means God showed His love by rescuing them first. But then when it came for them to show the love, they said no thank you. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ದೇವರು ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರೇ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ. God did not tell them, you do this, then I will rescue you from problems you are in. ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. He first rescued them and then He gave them some things to do. ಅವರು ಮೊದಲು ಆ ಜನಾಂಗವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರನೇ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರು. Here God chose the Israelites because He loved them. ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು, ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ಅವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. In the same way, He chose each and every one of us because He loves us.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಒಂದೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And he did not choose us or Israelites because they did something great. No, nothing like that. He chose us because we are his. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನೋ ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇವನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವನು ಬಹಳ ಇದು ಅಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ. We'll read a scripture. Deuteronomy chapter 7, 7 to 8. I'll read. The Lord did not set his affection on you and chose you because you were more numerous than other people, for you were the fewest of all people. But it was because the Lord loved you and kept the oath he swore to you and swore to your ancestors that he brought you out with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery, from the power of Pharaoh, king of Egypt. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಎಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಯಷ್ಟೇ. ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಬಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಐಗುಪ್ತರ ಅರಸನಾದ ಫರೋಹನ ಕೈಕೆಳಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದನು. ಆಮೇನ್. Here we see that God chose them not because of some human standards, numbers, nothing like that. He chose them because he wanted to. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಇವರು ತುಂಬಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರು ಆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಜನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆದ್ಕೊಂಡ್ರು. The same way God chose us also before we did anything. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. God chose us before we could walk, before we could talk, before we were even born. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ನಾವು ನಡೆದಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದೇ ಯಾಕೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಂಬೋಣ. One thing that all of us need to, including me, we have to understand is God's love is not a reward. It's the starting point. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಒಂದು ಆರಂಭ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. But as humans, we are only focused on the physical traits of love. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. We measure our spirituality by church attendance. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಳಿತೀವಿ. How much time we take to pray, 10 minutes, half an hour. How much time we take to pray. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅಳುವುದು, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಸೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. Am I taking responsibilities in my ministry? ಕೆಲವು ಸಮಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Am I serving in the church? ಅಥವಾ ನಾನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. But God doesn't look at any of those things. ದೇವರು ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. God doesn't see our actions. He sees something much more deeper. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಂತರಾಳವಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಏನೋ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this is a scripture that we all know. I'll just read the main ಒಂದು point. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 1 Samuel 16 verses 7. So I won't read the entire one. I'll just read the main point. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. ದೇವರು ಹೊರ ನೋಟದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. As I said, as humans, we only see at the outward things. We see what is happening. We see how if he's giving me gift. So we have different love languages, no? So if all those 5 love languages, if they're giving to us, we measure love based on that. ಸೊ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ, 5 ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಅಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೇನಾದರೂ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ. I also love it when I get gifts. So just ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ, ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ರಂತೆ. okay.
So once we live in this mindset of, actions is more important than heart, it becomes like Saturday, Sunday is for God, and the rest of the week I can do whatever I want. ಸೊ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಮಿಕ್ಕಿದ ದಿನಗಳು ನಾ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ? As the dada was saying, usually 11 o'clock and all. That's only on Saturday, Sundays for me. ಸೊ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. During the weekdays, Saturday, Sunday, if I do, then next day it will affect. ಸೊ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ನಮಗೆ ಪರಿಮಾಣ ಆಗುತ್ತಾ? So it became like God's day, Saturday, Sunday. ಸೊ ದೇವರ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ. But then, what we need to focus is not what we are doing, not on what God wants us to. I mean, God wants us to do a lot of things, but what we need to focus on is our heart. ದೇವರು ಏನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. We can do a lot of things for God, but not have the heart for Him. ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಹೃದಯನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? And when we can have the heart for God, but not do a lot of things. ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? God doesn't want few hours of our life, 48 hours. ದೇವರು 1-2 ಅವರ್ ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. He wants our whole life. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಡುಪಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನೇ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God's love is unconditional. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಬಂಧನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. God loved us before we were even before we were sinners. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. His love is not based on our performance. It's based on His character. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲ, ಅವರ ಅಕ್ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And our obedience is a response for His love. ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡಾಗುತ್ತೆ. We obey to show that our love to God. ನಾವು ವಿಧೇಯತೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. In John chapter 14 verses 15, we'll not go there. It says, if you love me, keep my commandments. ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. It is not do this and I love you. It is if you love me, then you keep my commandments. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Obedience is not an obligation. ವಿಧೇಯತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಆ ತರ ಅಲ್ಲ. That is what the relationship that God is asking us to have. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಧನ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So let us all, whatever is going on in our lives, let's all keep that aside, stop our actions and focus on our hearts. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗೆ ಇಕ್ಕೋಣ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ. Let us show our love to God by obeying His commandments. ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುಪಾಡಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋಣ. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. But my burden is, many of us here, we don't believe in that we are already loved. Even now, we are allowing Satan to put a doubt. The thought goes like this. Akansh said, God looks at the heart, and Satan says, yeah, my heart is messed up, so God will not love us. No matter who you are, what you have done, whatever kind of mess we would have done, God still loves us.
That's the truth. And many of us have allowed Satan to put the doubt, and we don't believe, we don't accept that love. We struggle to believe that God even now loves me. ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ, ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೇವರು ಹೃದಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರನೋಟವನ್ನಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸೈತಾನ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀಯಾ? ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅನೇಕರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವ ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. Satan makes us to feel my sin is big. We feel guilty. ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಸಹ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರು ನಾನು ಒಳಗಡೆನೆ ಕಹಿ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾರಾ ದೇವರು, ಆ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Yes, my sin is big, but God's love is much more bigger. ಹೌದು, ನನ್ನ ಪಾಪ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. These brothers and sisters, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ, ದಯವಿಟ್ಟು my sons and daughters, never ever allow anything or anyone make you or me to believe that God is not loving me. That's a lie. No matter where you are, how is your life, God loves us. That's the truth. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಸೈತನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಎಂಥವರೇ ಆಗಿದ್ರು, ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪನೇ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Application number 2. ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ. Law feels burdened, but actually law is a love language. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ Just ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. imagine if the spouse says, if you're getting delayed to come home, please let me know. That's a law, right? But are we supposed to be burdened about it? Or should we understand the love behind it? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ಅದು ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆಯಾ? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Don't lie. Don't get angry. Why? It's not to burden us. God's love is so amazing. The reason He's asking us to not lie, not get angry, not get into drinking, not get into all kind of sexual mess is because afterwards you will suffer. Yes, it hurts me when you disobey, but for me, more than my hurt, because of the sin that you are falling into, you will go through more trouble. You will face problem. As a father, I can't see that. That's why don't lie. That's why don't get angry. That's why don't sin. Out of love, He's giving this law. ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಡಿತದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪಾಪದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಿದ್ದಿರೋದು ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತೇ ಹೊರತು ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ನಾನು ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Understanding this love, let's not have the shallow relationship. Let's have a deep relationship with my Father. ಈ ತರ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಳವಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. So my request is, one, pray. Two, read Bible. You will understand the love language of God. Make it, a habit. Go more deeper into Bible studies. Then only you will be able to see God's heart.
ದೇವರ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವರದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. There's a group of people who are going to Tumkur every Sunday, and that is led by Ramurthy and Pavani, that is Joshua's parents. So I was having an interaction with him. How do you read Bible? ತುಮಕೂರು ಸಭೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಅವರು ಸುವಾರ್ಥ ತಂಡವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಪಾವನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ಜೋಶ್ವಾ ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. So I was very curious, on his own he's going and doing teaching and things like that and all. He said, "Enillana." He opened WhatsApp. There is a Meta AI, and he asked, "E scripture, I want to understand the scripture better. Can you please explain to me?" He showed a demonstration, and then Meta AI gave him an explanation. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಏನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅದನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇಟಾ ಎ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಈ ವಚನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇನೇನೋ ಕೊಡ್ತದಣ್ಣ ಶುದ್ಧ. Me, being typical me, I wanted to check his understanding, so I asked certain questions, and he was able to answer those questions. ಅವರ ಒಂದು ತಂಡದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. In my Bible study also, I'm reading about Second Chronicles now. There are certain things I was not understanding the description, so I just copied that and went to Gemini AI and asked, "Can you create a picture of this, because I'm not understanding?" And when I saw the picture, the scripture came alive to me. It helped me to understand the scripture more better. ಇವರು ಸಹ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. I don't have time to explain those things. If you want, I can share the PPT to you. You can go through that, how those words with the picture help me to understand. ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವಾಗ ವಿವರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು PPTಯನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. Application number 3 from this Mosaic covenant. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೆ 3, ನೀವು ಯಾರು? You and I are the priest. ನೀವು ಮತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಯಾಜಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ 3ನೇ ಅಂಶ ಹೇಳುತ್ತೆ. God saved Israel, correct? He did not save them from the nations. Literally, that's what it is, right? They were slaves under Egypt. He did not save from the nations as per the covenant. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ವಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. He saved them for the nations. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೂ ದಿಂದ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. In the beginning, I showed the video, you remember? I choose certain people. Through them, I want to reach out to other people. I chose Israelites. Through Israelites, I want to reach out to the other people. I chose you, this church. Through this church, I want to reach out to the other people. That is how we are a priest. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಯಾಜಕರಾಗ್ತೀವಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಊರುಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. It's not by accident that God chose us. There are a lot of people, he could have chosen them. The reason he chose us before them is so that through us he can reach out to them. What does that mean? Think about your friends, your colleagues, your college schoolmates, your neighbors, your relatives. God can see their suffering, and God wants to reach them through you. He can directly do that, but he is choosing. Just like how God chose Israel, he chose us to be disciples. He chose us to be his family, so that through us he can reach out to our friends, colleagues, neighbors, relatives.
ಹೇಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಗಾರರಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಬಂಧಿಕರಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಅಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Just the law informs the mind, but we understand the grace of God behind that law that transforms our heart. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ವಚನ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. I'm going to show you a video. This is about John Newton. He was a slaves trader, and how once he understood the grace of God, his life transformed. The reason I'm showing this is that is how God wants to transform all of us and through us reach out to the world. ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಅವರು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾನ್ ಅಂತ. You've heard the song, but do you know the man behind it? His story isn't what you'd expect. John Newton was once a reckless sailor, a man who lived without fear, without faith. He captained a slave ship, profiting from the suffering of others. One day, a violent storm threatened to sink his ship. Terrified, he cried out, "Lord, have mercy!" But why would God listen to a man like him? The ship survived. He should have died, but he You know the lived. song? And in that moment, Newton's I wish I heart could began to sing. change. He left the slave trade, fought to end it, That was and written became by a John. preacher of grace. Once he understood, such a wicked guy I am, and he was stuck in a storm in the ship which he was using for slave trading. He said, "God, save me." And God saved him. Then he totally changed himself, his life. He wrote the song, Amazing Grace. Such a wretch I am that he saved me. That is the kind of transformation God wants from all of us. Many years back, he wrote that Amazing Grace. Even today, we are singing that song and it inspires us. That is the kind of impact God wants us to have. Use us to have the impact on the world. Never allow Satan to put that doubt on you. Me, God wants to use me. Yes. Each one of us here, God wants to use us. Just like how John Newton was used, he was transformed and used. He wants to use all of us here. ಹೇಗೆ ಜಾನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಡಗು ಮುಳುಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ದೇವರೇ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ನನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಜಾನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರು ಉಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀತಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಮೂಲಕ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ. We'll close up with this scripture. Anytime when you're burdened that my heart is messed up, I'm not right with God, you're feeling guilty, you're feeling burdened, I can't do all the things God is asking me to do. This is the scripture that helps me. And I'm going to read the scripture. Go back to the scripture every time you feel like I can't do. Go back to the scripture. Ezekiel chapter 36 verses 25 to 27. I will sprinkle clean water on you. You will be clean. No matter what you have done, even though this Old Testament, for us New Testament, we already have Jesus' blood. Jesus' blood will wash you. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. I will strengthen you to obey me. I will help you to do the amazing things. That is the promise God is giving us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ,
ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಸಭೆಯಾಗಿ ಏನೂ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಸಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಚನ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ವಚನ ಯಾವುದಂದರೆ ಎಜೆಕೀಯನು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥ 36ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ರಲ್ಲಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಲೋಕದವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಲು ನೀವು ನಿರ್ಮಲರಾಗುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಂದಲೂ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಹೊಲಸಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವೆನು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವೆನು, ಕಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ತೆಗೆದು ಮೃದುವಾದ ಹೃದಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನೀವು ನನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು, ನೀವು ನನ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಆಚರಿಸುವಿರಿ. ಆಮೇನ್. God loves you. Thank you. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.